ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా పరిచయం, మన పేరు చెప్పడం, ఎదుటివారి పేరు చెప్పించడం ఎలాగో నేర్చుకుందాం. అదే స్త్రీలైతే ఎలా, పురుషులైతే ఎలా, వారి పేర్లు ఎలా అడగాలో తెలుసుకుందాం. మమ నామ కిరణః. మమ నామ కిరణః. భవతః నామ కిం? మమ నామ సుబ్రహ్మణ్యః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. మమ నామ కిరణః. భవతః నామ కిం? మమ నామ ఉమామహేశ్వరః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. ఉత్తిష్టతు. మమ నామ గురురాజः. ఉత్తమం. భవతః నామ కిం? మమ నామ మణికంఠః. ఉత్తమం. భవతః నామ కిం? మమ నామ ప్రదీపః. ఉత్తమం. మమ నామ శేషాద్రిః. ఉత్తమం. ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. భవతః నామ కిం? పృచ్చతు. భవతః నామ కిం? మమ నామ శేషాద్రిః. భవతః నామ కిం? మమ నామ సుబ్రహ్మణ్యః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. భవతః నామ కిం? పృచ్చతు. భవతః నామ కిం? మమ నామ ఉమామహేశ్వరః. భవతః నామ కిం? మమ నామ సుబ్రహ్మణ్యః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. పృచ్చతు. భవతః నామ కిం? మమ నామ శేషాద్రిః. భవతః నామ కిం? మమ నామ గురురాజः. ఉత్తమం. ఉత్తిష్టతు. భవాన్ పృచ్చతు. మమ నామ మణికంఠః. భవతః నామ కిం? మమ నామ ప్రదీపః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. మమ నామ కిరణః. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ పూజా. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. మమ నామ కిరణః. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ మనస్వితా. పృచ్చతు. భవత్యాః నామ కిం? భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ పూజా. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. భవత్యాః నామ కిం? పృచ్చతు. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ ప్రీతిః. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. భవతి ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. మమ నామ వాగదీశ్వరి. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ శ్రావణి. ఉత్తమం. ఉపవిశతు. మమ నామ భవతః నామ భవత్యాః నామ. ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ మహతి. భవతః నామ కిం? మమ నామ సుబ్రహ్మణ్యః. ఉత్తమం. ఉత్తిష్టతు. ఉత్తిష్టతు. భవతః నామ కిం? మమ నామ మయంకః. భవత్యాః నామ కిం? మమ నామ ముక్తశ్రీః. ఉత్తమం. వీక్షించారు కదా. నా పేరు అనటానికి సంస్కృతంలో మమ నామ అని అంటారని గుర్తుంచుకోండి. పురుషుల పేరు అడిగేటప్పుడు భవతః నామ కిం అని, స్త్రీలైతే భవత్యాః నామ కిం అని అడగాలి. ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు. అతడు, ఆమె, అది, ఇతడు, ఈమె, ఇది మొదలైన పద ప్రయోగాల్ని, వాటిని ప్రయోగించే విధానాన్ని ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. ఉత్తిష్టతు. భవతః నామ కిం? మమ నామ మోహితః. సహ మోహితః. సహ మోహితః. భవతః నామ కిం? మమ నామ ప్రదీపః. సహ ప్రదీపః. సహ ప్రదీపః. సహ వివేకానందః. సహ వివేకానందః. సహ శాస్త్రిమహోదయः. సహ శాస్త్రిమహోదయः. ఉత్తిష్టతు. సహ మోహితః. సహ మోహితః. సహ ప్రదీపః. సహ ప్రదీపః.
सः शास्त्रीमहोदयः। सः शास्त्रीमहोदयः। सः कः? सः शास्त्री महोदयः। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु। भवतः नाम किम्? मम नाम गुरुराजः। सः गुरुराजः। सः गुरुराजः। उत्तिष्ठतु। सः कः? सः गुरुराजः। उत्तमम्। उपविशतु। सः सुब्रह्मण्यः। उत्तिष्ठतु। कः सुब्रह्मण्यः? सः सुब्रह्मण्यः। कः सुब्रह्मण्यः? सः सुब्रह्मण्यः। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम दीपा। सा दीपा। सा दीपा। उपविशतु। उत्तिष्ठतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रावणी। सा श्रावणी। सा श्रावणी। उपविशतु। सा झांसी लक्ष्मीबाई। सा झांसी लक्ष्मीबाई। का झांसी लक्ष्मीबाई? सा झांसी लक्ष्मीबाई। का झांसी लक्ष्मीबाई? सा झांसी लक्ष्मीबाई। उत्तिष्ठतु। सा धनलक्ष्मीः। सा धनलक्ष्मीः। का धनलक्ष्मीः? सा धनलक्ष्मीः। सा का? सा धनलक्ष्मीः। उत्तमम्। तत् फलं। तत् फलं। तत् किं? किं फलं? तत् श्वेतफलकं। तत् श्वेतफलकं। तत् किं? किं श्वेतफलकं? सेबफलं। तत् सेबफलं। तत् किम्? उत्तमम्। तत् किम्? किं सेबफलं? किं श्वेतफलकं? तत् किम्? उत्तमम्। सः विवेकानन्दः। सः विवेकानन्दः। कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। सः विवेकानन्दः। एषः अब्दुल् कलामः। एषः अब्दुल् कलामः। सः विवेकानन्दः। उत्तिष्ठतु। एषः कः? एषः अब्दुल् कलामः। कः अब्दुल् कलामः? एषः अब्दुल् कलामः। उत्तमम्। सः विवेकानन्दः। एषः कः? एषः अम्बेद्कर् महोदयः। कः अम्बेड्कर् महोदयः? एषः अम्बेद्कर् महोदयः। उत्तमम्। उपविशतु। एषः कः? एषः महात्मा गान्धी महोदयः। कः महात्मा गान्धी महोदयः? एषः महात्मा गान्धी महोदयः। उत्तमम्। एषः कः? एषः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः। कः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः? एषः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु। कः? एषः मयाङ्कः। कः मयाङ्कः? एषः मयाङ्कः। उत्तमम्। उपविशतु। एषः अब्दुल् कलां महोदयः। एषः अब्दुल् कलां महोदयः। उत्तिष्ठतु। एषः कः? सः अब्दुल् कलां महोदयः। कः अब्दुल् कलां महोदयः? सः अब्दुल् कलां महोदयः। एषः अब्दुल् कलां महोदयः। एषः कः? सः अब्दुल् कलां महोदयः। उत्तमम्। एषः कः? एषः अम्बेड्कर् महोदयः। उत्तमम्। उपविशतु। एषः कः? एषः सुभाष् चन्द्र बोसः। उत्तमम्। कः सुभाष् चन्द्र बोसः? एषः
सुभाष चंद्र बोसः उत्तमम् उपविशतु एषः कः एषः महात्मा गान्धी महोदयः कः महात्मा गान्धी महोदयः एषः महात्मा गान्धी महोदयः उत्तमम् उपविशतु एषः कः एषः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः उत्तमं कः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः एषः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः उत्तमम् उपविशतु एषः कः एषः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः कः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः एषः राजेन्द्र प्रसाद महोदयः उत्तमम् उपविशतु सा झांसी लक्ष्मीबाई सा झांसी लक्ष्मीबाई सा का झांसी लक्ष्मीबाई का झांसी लक्ष्मीबाई झांसी लक्ष्मीबाई एषा भारतमाता एषा भारतमाता एषा का एषा भारतमाता का भारतमाता एषा भारतमाता उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु एषा भारतमाता एषा भारतमाता एषा का सा भारतमाता एषा का सा भारतमाता का भारतमाता सा भारतमाता उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एषा का सा भारतमाता उत्तमम् उपविशतु एषा धनलक्ष्मीः एषा का एषा धनलक्ष्मीः का धनलक्ष्मीः एषा धनलक्ष्मीः उत्तमम् उपविशतु एषा दुर्गा माता एषा का एषा दुर्गा माता उत्तमम् उपविशतु तत् गृहं तत् गृहं तत् किम् उत्तमम् एतत् किम् एतत् सेबफलम् उत्तमं किं सेबफलम् एतत् सेबफलम् उत्तमम् उपविशतु एतत् क्रीडनकम् एतत् किम् एतत् क्रीडनकं किं क्रीडनकम् एतत् क्रीडनकम् उत्तमम् उपविशतु एतत् करवस्त्रम् एतत् करवस्त्रम् एतत् किम् एतत् करवस्त्रं किं करवस्त्रम् एतत् करवस्त्रम् उत्तमम् उपविशतु एतत् किम् एतत् पुस्तकम् किं पुस्तकम् एतत् पुस्तकम् उत्तमम् उपविशतु एतत् किम् एतत् उपनेत्रम् किम् उपनेत्रम् एतत् उपनेत्रम् उत्तमम् उपविशतु सः एषः सा एषा तत् एतत् सः उत्तमम् उत्तिष्ठतु भवती वदतु एतत् SVBC ध्वनिग्राहकम् उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एतत् पत्रम् उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एषा चलवाणी उत्तिष्ठतु तत् भवनम् उत्तिष्ठतु सा वातानुकूली का वातानुकूली सा वातानुकूली उत्तमम्
उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु एषः चषकः कः चषकः एषः चषकः उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एषः शेषाद्रिः कः शेषाद्रिः एषः शेषाद्रिः कः विवेकानन्दः सः विवेकानन्दः उत्तमं कः शेषाद्रि एषः शेषाद्रिः उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु एषा लेखनी उत्तिष्ठतु तत्तु किम् एतत् चित्रम् उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु सा सरस्वती का सरस्वती सा सरस्वती उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु एतत् कण्ठाभरणम् किं कण्ठाभरणम् एतत् घण्टाभरणम् उत्तमम् అతను ఎవరు అనడానికి సహ కహ, ఆమె ఎవరు అనడానికి సాకా, అది ఏమిటి అనడానికి తత్కిం, ఇతడు అనడానికి ఏషః, ఈమె అనడానికి ఏషా, ఇది అంటే ఏతత్ లాంటి పద ప్రయోగాలు ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకున్నాం కదా. గుర్తుంచుకోండి, సంస్కృత భాషలో నేను అనడానికి అహం అంటారు, నీవు అనడానికి పురుషులైతే భావాన్, స్త్రీలైతే భవతి అంటారు. ఈ పాఠంలో ఆ విషయాలు తెలుసుకుందాం. అహం ఛాత్రః అహం ఛాత్రః అహం కిరణః అహం కిరణః అహం అధ్యాపకः అహం అధ్యాపకः అహం కిరణः భవాన్ కః అహం ఉమామహేశ్వరः భవాన్ కః అహం ఛాత్రः భవాన్ కః అహం ఛాత్రः అహం అధ్యాపకः భవాన్ కః అహం ఛాత్రः భవాన్ కః అహం ఛాత్రः ఉత్తమం ఉపవిశతు అహం సైనికः అహం సైనికः భవాన్ కః अहं देशभक्तः भवान् कः अहं देशभक्तः उत्तमम् उपविशतु अहं किरणः अहं किरणः भवती का అహం నర్తకీ भवती का అహం నర్తకీ उत्तमम् उपविशतु भवती का अहं गायिका भवती का अहं गायिका उत्तमम् వీక్షించారు కదా, అహం, భవాన్, భవతి పద ప్రయోగాలు ఎలా ఉపయోగించాలో, ఆమ్, నా, వా పదాలు ఎందుకు ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. भवती अहं किरणः अहं किरणः भवती का अहं मुक्तश्रीः उत्तमम् भवती का अहं मुक्तश्रीः उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु भवान् किरणः वा आम् अहं किरणः उपविशतु भवती भवान् वैद्यः वा न अहं किरणः वैद्यः न भवती वदतु भवान् वैद्यः वा न अहं किरणः उत्तमम् उपविशतु వీక్షించారు కదా, ఆమ్ అంటే అవును, నా అంటే కాదు, వా అంటే అవునా అని తెలుసుకున్నాం కదా. సంస్కృతంలో అస్తి, నాస్తి అంటే ఏమిటి, ఎలా ప్రయోగించాలి ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాం. धनस्यूतः अस्ति धनस्यूतः अस्ति व्यजनम् अस्ति दण्डदीपः अस्ति धनस्यूतः अस्ति धनं नास्ति धनं नास्ति चषकः अस्ति चषकः अस्ति चषकः नास्ति चषकः नास्ति
उपनेत्रम् अस्ति उपनेत्रम् अस्ति उपनेत्रं नास्ति उपनेत्रं नास्ति उत्तमం వీక్షించారు కదా, అస్తి అంటే ఉంది, నాస్తి అంటే లేదు అని అర్థం. ఇప్పుడు తత్ర, అత్ర, కుత్ర, సర్వత్ర, అన్యత్ర పదాలు ఎందుకు ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సరస్వతి తత్ర అస్తి సరస్వతి తత్ర అస్తి ఫలం తత్ర అస్తి ఫలం తత్ర అస్తి సరస్వతి కుత్ర అస్తి సరస్వతి తత్ర అస్తి సరస్వతి కుత్ర అస్తి సరస్వతి తత్ర అస్తి ఫలం కుత్ర అస్తి ఫలం తత్ర అస్తి उत्तमं विवेकानन्दः तत्र अस्ति विवेकानन्दः तत्र अस्ति विवेकानन्दः कुत्र अस्ति विवेकानन्दः तत्र अस्ति विवेकानन्दः कुत्र अस्ति विवेकानन्दः तत्र अस्ति उत्तमं सङ्गणकं तत्र अस्ति सङ्गणकं तत्र अस्ति सङ्गणकं कुत्र अस्ति सङ्गणकं तत्र अस्ति सङ्गणकं कुत्र अस्ति सङ्गणकं तत्र अस्ति चषकः कुत्र अस्ति चषकः तत्र अस्ति दूरवाणी कुत्र अस्ति दूरवाणी तत्र अस्ति श्वेतफलकं कुत्र अस्ति श्वेतफलकं तत्र अस्ति उत्तमं भवति सरस्वती कुत्र अस्ति सरस्वती तत्र अस्ति सरस्वती कुत्र अस्ति सरस्वती तत्र अस्ति अतीव सुन्दरम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु वदतु कार्यानं तत्र अस्ति कार्यानं कुत्र अस्ति कार्यानं तत्र अस्ति उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु फलं कुत्र अस्ति फलं तत्र अस्ति उत्तमं फलं कुत्र अस्ति फलं तत्र अस्ति उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु शास्त्री महोदयः कुत्र अस्ति शास्त्री महोदयः तत्र अस्ति तत्र कः अस्ति तत्र शास्त्री महोदयः अस्ति उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु भगत् सिंहः कुत्र अस्ति भगत् सिंहः तत्र अस्ति तत्र कः अस्ति तत्र भगत् सिंहः अस्ति अतीव सुन्दरम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु सङ्गणकं कुत्र अस्ति सङ्गणकं तत्र अस्ति तत्र किम् अस्ति तत्र सङ्गणकयन्त्रम् अस्ति उत्तमम् उपविशतु शास्त्री महोदयः तत्र अस्ति शास्त्री महोदयः तत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति शास्त्री महोदयः तत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति लेखनी अत्र अस्ति लेखनी अत्र अस्ति उपनेत्रम् अत्र अस्ति उपनेत्रम् अत्र अस्ति श्वेतफलकम् अत्र अस्ति श्वेतफलकम् अत्र अस्ति भवान् उत्तिष्ठतु मार्जनी कुत्र अस्ति मार्जनी अत्र अस्ति मार्जनी कुत्र अस्ति मार्जनी अत्र अस्ति तत्र किमस्ति अत्र मार्जनी अस्ति उत्तमं बालिका अत्र अस्ति बालिका अत्र अस्ति बालिका कुत्र अस्ति बालिका तत्र अस्ति बालिका कुत्र अस्ति बालिका तत्र अस्ति मार्जनी कुत्र अस्ति मार्जनी अत्र अस्ति उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु उपनेत्रं कुत्र अस्ति उपनेत्रम् अत्र अस्ति तत्र किमस्ति
उपनेत्रम् अत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी अत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। प्रदीपः कुत्र अस्ति? प्रदीपः अत्र अस्ति। प्रदीपः कुत्र अस्ति? प्रदीपः अत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। हस्तघटी कुत्र अस्ति? हस्तघटी अत्र अस्ति। हस्तघटी कुत्र अस्ति? हस्तघटी अत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। तत्र अत्र कुत्र? तत्र उत्तमं। समीचीनम्। वायुः सर्वत्र अस्ति। वायुः सर्वत्र अस्ति। आकाशः सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति? पृथिवी कुत्र अस्ति? प्रकाशः कुत्र अस्ति? भगवान् कुत्र अस्ति? उत्तमं। भगवान् सर्वत्र अस्ति। भगवान् कुत्र अस्ति? उत्तमम्। भवती उत्तिष्ठतु। वदतु। कालः सर्वत्र अस्ति। कालः कुत्र अस्ति? कालः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवती उत्तिष्ठतु। वदतु। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवती उत्तिष्ठतु। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। वदतु। प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवान्? देवः सर्वत्र अस्ति। देवः कुत्र अस्ति? देवः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भगवान् वेङ्कटेश्वरः अन्यत्र अस्ति। भगवान् श्रीवेङ्कटेश्वरः अन्यत्र अस्ति। अमेरिकादेशः अन्यत्र अस्ति। भगवान् श्रीवेङ्कटेश्वरः कुत्र अस्ति? रैल्वे स्थानकं कुत्र अस्ति? तिरुमला मन्दिरं कुत्र अस्ति? काणीपाक गणेश मन्दिरं कुत्र अस्ति? माता कुत्र अस्ति? पिता कुत्र अस्ति? उत्तमं। भवान् उत्तिष्ठतु। वदतु। मम गृहम् अन्यत्र अस्ति। भवतः गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहम् अन्यत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। वदतु। काञ्ची कामाक्षी मन्दिरम् अन्यत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। वदतु। बेङ्गळूरुनगरम् अन्यत्र अस्ति। बेङ्गळूरुनगरं कुत्र अस्ति? बेङ्गळूरुनगरम् अन्यत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। पृच्छतु।
भवतः पिता कुत्र अस्ति? मम पिता अन्यत्र अस्ति। उत्तमम्। उपविशतु। ఉత్తమం. వీక్షించారు కదా, తత్ర అంటే అక్కడ, అత్ర అంటే ఇక్కడ, కుత్ర ఎక్కడ, సర్వత్ర అంటే అన్ని చోట్ల, అన్యత్ర అంటే వేరొక చోట. తస్య, ఏతస్య, కస్య, తస్యాహ, ఏతస్యాహ అనే పదాలు ఎందుకు ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నమో నమః. తస్య నామ శాస్త్రి మహోదయః. తస్య నామ శాస్త్రి మహోదయః. ఏతస్య నామ సుభాష్ చంద్ర బోసః. ఏతస్య నామ సుభాష్ చంద్ర బోసః. उत्तिष्ठतु. एतस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः. एतस्य नाम किम्? एतस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः. कस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः? एतस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः. उत्तमम्. उपविशतु. भवती उत्तिष्ठतु. एतस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः. एतस्य नाम किम्? तस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः. एतस्य नाम किम्? तस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः. उत्तिष्ठतु. कस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः? एतस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः. कस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः? तस्य नाम अब्दुल कलाम महोदयः. उत्तमम्. उपविशतु. उपविशतु. एतस्याः नाम भारतमाता. एतस्याः नाम भारतमाता. उत्तिष्ठतु. कस्याः नाम भारतमाता? तस्याः नाम भारतमाता. कस्याः नाम भारतमाता? तस्याः नाम भारतमाता. उत्तमम्. उत्तिष्ठतु. कस्याः नाम भारतमाता? एतस्याः नाम भारतमाता. कस्याः नाम भारतमाता? एतस्याः नाम भारतमाता. उत्तमम्. कस्याः नाम भारतमाता? तस्याः नाम भारतमाता. उत्तमम्. उपविशतु. उपविशतु. भवान् उत्तिष्ठतु. वदतु. एतस्य नाम शेषाद्रिः. कस्य नाम शेषाद्रिः? एतस्य नाम शेषाद्रिः. उत्तमम्. उपविशतु. भवान् उत्तिष्ठतु. वदतु. एतस्य नाम मणिकण्ठः. तस्य नाम किम्? एतस्य नाम मणिकण्ठः. उत्तमम्. कस्य नाम मणिकण्ठः? एतस्य नाम मणिकण्ठः. उत्तमम्. उपविशतु. भवती उत्तिष्ठतु. कस्याः नाम महती? एतस्याः नाम महती. तस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम महतिः. उत्तमम्. उपविशतु. भवती उत्तिष्ठतु. वदतु. एतस्याः नाम मनस्विता. कस्याः नाम मनस्विता? एतस्याः नाम मनस्विता. कस्य नाम उमामहेश्वरः? एतस्य नाम उमामहेश्वरः. उत्तमम्. कस्य नाम शास्त्री महोदयः? तस्य नाम शास्त्री महोदयः. कस्याः नाम सरस्वती? तस्याः नाम सरस्वती. उत्तमम्. तस्याः नाम सरस्वती. कस्याः नाम सरस्वती? तस्याः नाम सरस्वती. कस्याः नाम मनस्विता? एतस्याः नाम मनस्विता. उत्तमम्. ఉపవిశతు. షష్ఠి విభక్తి అంటే అతడి యొక్క తస్య, ఇతడి యొక్క ఏతస్య, ఎవరి యొక్క కస్య, ఆమె యొక్క తస్యాహ, ఈమె యొక్క ఏతస్యాహ ఈ పదాలను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు శరీర భాగాలను చూపించి వాటిని ఎలా పిలుస్తారో తెలుసుకుందాం. మమ నాసికా. మమ నాసికా. మమ కర్ణః
भवतः कर्णः, भवतः मुखं, भवत्याः नेत्रं, भवत्याः नेत्रम्। उत्तिष्ठतु। भवत्याः नासिका, कस्याः नासिका? मम नासिका। कस्याः कर्णः? मम कर्णः। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। भवतः नेत्रं, भवतः नेत्रं, कस्य नेत्रं? मम नेत्रम्। उत्तमं। भवतः हस्तः, कस्य हस्तः? मम हस्तः। कस्य हस्तः? मम हस्तः। उत्तमम्। ఉపవిశతు. శరీర భాగాలను సంస్కృతంలో ఏ ఏ పేర్లతో పిలుస్తారో తెలుసుకున్నాం కదా. కార్డ్స్ ద్వారా మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం. దశరథః పుత్రః రామః. దశరథస్య పుత్రః రామః. రామః కస్య పుత్రః? దశరథస్య పుత్రః రామః. उत्तमम्. कृष्णः पुत्रः प्रद्युम्नः. कृष्णस्य पुत्रः प्रद्युम्नः. उत्तमम्. रामस्य पुत्रः कुशः. कुशः कस्य पुत्रः? रामस्य पुत्रः कुशः. उत्तमम्. शिवस्य पुत्रः गणेशः. अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः. उत्तमम्. अभिमन्युः कस्य पुत्रः? अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः. उत्तमम्. सीता पतिः रामः. सीतायाः पतिः रामः. रामः कस्याः पतिः? सीतायाः पतिः रामः. उत्तमम्. राधा पतिः कृष्णः. राधायाः पतिः कृष्णः. उमायाः पतिः शिवः. सीतायाः पतिः राघवः. सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः. उत्तमम्. पार्वती पुत्रः गणेशः. पार्वत्याः पुत्रः गणेशः. गणेशः कस्याः पुत्रः? पार्वत्याः पुत्रः गणेशः. उत्तमम्. कुन्ती पुत्रः युधिष्ठिरः. कस्याः पुत्रः युधिष्ठिरः? कुन्त्याः पुत्रः युधिष्ठिरः. माद्र्याः पुत्रः नकुलः. कैकेय्याः पुत्रः भरतः. गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः. मण्डोदर्याः पुत्रः मेघनादः. ఉత్తమం. సంస్కృతంలో కావాలి, వద్దు, చాలు, ధన్యవాదములు, స్వాగతం అనటానికి ఏ ఏ పదాలు వాడుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నమో నమః. అద్య అతిథిః ఆగచ్చతి. ఆం. నమస్కారः. 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 ఉపవిశతు. ధన్యవాదः. चायम् आवश्यकं? मास्तु मास्तु. काफी पेयम् आवश्यकं? मास्तु मास्तु. धन्यवादः. जलम् आवश्यकम्? आम्, जलम् आवश्यकम्. स्वीकरोतु.
जलम् आवश्यकं पर्याप्तं 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 भोजनम् आवश्यकं मास्तु धन्यवादः स्वागतं नमस्कारः पुनर्मिलामः जलम् आवश्यकं जलम् आवश्यकं पुस्तकम् आवश्यकं पुस्तकं जलम् ज्ञानं वस्त्रं फलम् आवश्यकं फलं जलम् आवश्यकम् आम् जलम् आवश्यकम् जलम् आवश्यकम् आम् जलम् आवश्यकम् स्वीकरोतु धन्यवादः उपविशतु चायपानं पर्याप्तं चायं पर्याप्तं चायं पाठनं पर्याप्तं पाठनं भाषणं पर्याप्तं भाषणं पाठनं मास्तु पाठनं मास्तु चॉकलेहः मास्तु चॉकलेहः धनं धनं मिष्टान्नं मिष्टान्नम् आवश्यकं ताडनम् आवश्यकं मास्तु ताडनम् आवश्यकं भोजनं भोजनं जलं जलं भाषणं भाषणं मास्तु भाषणं पर्याप्तं भाषणं संस्कृतसम्भाषणं संस्कृतसम्भाषणम् उत्तिष्ठतु ताडनं मास्तु ताडनं मास्तु उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु उपनेत्रम् आवश्यकम् उपनेत्रम् आवश्यकम् उत्तमं भवती उत्तिष्ठतु जलं पर्याप्तं जलं पर्याप्तम् उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु ज्ञानम् आवश्यकम् ज्ञानम् आवश्यकम् उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु पुस्तकम् आवश्यकम् पुस्तकम् आवश्यकम् आम् पुस्तकम् आवश्यकम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु ताडनं मास्तु ताडनं मास्तु मास्तु धनं धनं मास्तु उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु घृतं मास्तु घृतं మాస్తు ఉపవిశతు వీక్షించారు కదా కావాలి అనడానికి ఆవశ్యకం, వద్దు అనడానికి మాస్తు, చాలు అనడానికి పర్యాప్తం, ధన్యవాదములు అనడానికి ధన్యవాదః, స్వాగతము అనడానికి స్వాగతం అని. ఇప్పుడు సంస్కృతంలో ఒక కథ విని అందులో ప్రశ్న జవాబులు వీక్షిద్దాం. కథాం వదామి కథాం వదామి ఏకః కాకః అస్తి తస్య కాకస్య మహతీ పిపాసా అస్తి సః కాకః జలస్య అన్వేషణం కరోతి సః కాకః తత్ర గచ్చతి జలం పశ్యతి జలం నాస్తి అత్ర పశ్యతి జలం నాస్తి సః కాకః దూరం గచ్చతి పశ్యతి జలం నాస్తి జలం కుత్రాపి నాస్తి సర్వత్ర జలస్య అన్వేషణం కరోతి జలం నాస్తి సః కాకః దూరే ఏకం ఘటం పశ్యతి సః కాకః తత్ర గచ్చతి ఘటస్య ఉపరి ఉపవిశతి సః
काकः पश्यति जलं किञ्चित् अस्ति। सः मुखेन जलस्य पानं कर्तुं प्रयत्नं करोति। जलं किञ्चिदस्ति, जलस्य पानं कर्तुं न शक्नोति। तदा काकः उपायं चिन्तयति। सः दूरे शिलाखण्डं पश्यति। सः काकः तत्र गच्छति, शिलाखण्डं मुखेन स्वीकरोति, आगच्छति, घटे स्थापयति, पुनः गच्छति, शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति। एवमेव सः काकः गच्छति, शिलाखण्डम् आनयति, स्थापयति। तदा जलं किञ्चित् 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 उपरि आगच्छति। तदा सः काकः पुनः घटस्य उपरि उपविशति, मुखेन जलं पिबति। तदा तस्य पिपासा शान्ता भवति। तदा सः काकः सन्तुष्टः भवति। सः काकः आनन्देन आकाशे डयनं करोति। कथा कथमस्ति? कथा सम्यक् अस्ति? उत्तमం. వెళ్తాను, వస్తాను, వెళ్ళు, రా, లేచుచున్నాడు, లేచుచున్నది, కూర్చునుచున్నాడు, కూర్చునుచున్నది అనే పదాలకు సంస్కృతంలో ఎలా పలకాలో నేర్చుకుందాం. భవాన్ ఉత్తిష్టతు. గచ్చతి, గచ్చతి, ఆగచ్చతి, ఆగచ్చతి, గచ్చతి, గచ్చతి, ఆగచ్చతి, ఆగచ్చతి, గచ్చతి, గచ్చతి, ఆగచ్చతి. उत्तमम्. उपविशति, 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 उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति, उपविशति, उत्तिष्ठति, उपविशति, उत्तिष्ठति, उपविशति, उत्तिष्ठति. आम्. आगच्छति, आगच्छति, उपविशति, उपविशति, उत्तिष्ठतु. बालिका आगच्छति, बालिका आगच्छति, बालिका गच्छति, बालिका गच्छति, बालिका आगच्छति, बालिका आगच्छति, बालिका गच्छति, बालिका गच्छति, बालिका आगच्छति. पूजा उपविशति, पूजा उपविशति, पूजा उत्तिष्ठति, बालिका उपविशति, बालिका उपविशति, बालिका उत्तिष्ठति, बालिका उपविशति, बालिका आगच्छति, बालिका आगच्छति, बालिका उपविशति. उत्तमं. भवान् उत्तिष्ठतु, आगच्छतु. बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, बालकः आगच्छति, बालकः आगच्छति, बालकः उपविशति, बालकः उत्तिष्ठति,
ఇప్పుడు చదువుతున్నాడు, చదువుతున్నది, వ్రాయిచున్నాడు, వ్రాయిచున్నది, తినుచున్నాడు, తినుచున్నది, త్రాగుచున్నాడు, త్రాగుచున్నది, ఆడుచున్నాడు, ఆడుచున్నది, చెప్తున్నాడు, చెప్తున్నది అనే పదాలకు సంస్కృతంలో ఎలా పలకాలో నేర్చుకుందాం. భవాన్ ఉత్తిష్టతు, లిఖతు, బాలకః లిఖతి, బాలకः లిఖతి, బాలకः కిం కరోతి, బాలకः కిం కరోతి, భవాన్ ఉత్తిష్టతు, ఆగచ్చతు, పఠతు. विश्वजीत नमस्कारः, गोस्वामी नमस्कारः, भवतः शुभ नाम किम? बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः किं करोति, बालकः किं करोति, उत्तमं. पठतु. गोस्वामी अहं हरिद्वारस्य निवासी अस्मि, भवान् किं करोति? बालिका पठति, बालिका पठति, बालिका किं करोति, बालिका किं करोति, उत्तमम्. उपविशतु. भवती उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, लिखतु. बालिका लिखति, बालिका लिखति, बालिका किं करोति, बालिका किं करोति, उत्तमम्. आगच्छतु, उपविशतु. भवती आगच्छतु, खादतु. बालिका खादति, बालिका खादति, बालिका किं करोति, बालिका किं करोति, उत्तमम्. आगच्छतु. बालिका पिबति, बालिका पिबति, बालिका किं करोति, बालिका किं करोति, उत्तमं. भवती आगच्छतु, स्वीकरोतु. क्रीडतु. क्रीडति, क्रीडति, बालिका क्रीडति, बालिका किं करोति, बालिका किं करोति, उत्तमम्. उपविशतु. भवान् उत्तिष्ठतु, आगच्छतु, क्रीडतु. क्रीडति, क्रीडति, बालकः क्रीडति, बालकः किं करोति, बालकः किं करोति, उत्तमम्. उपविशतु. भवती आगच्छतु. भवत्याः नाम किम्? मम नाम मनस्विता. वदतु. अथ प्रजानामधिपप्रभाते मनस्विता वदति, मनस्विता वदति, मनस्विता किं करोति, मनस्विता किं करोति, उत्तमम्. उपविशतु. भवती उत्तिष्ठतु, वदतु. बालिका लिखति. बालिका किं करोति, बालिका लिखति. उत्तमम्. उपविशतु. भवती वदतु. बालिका खादति.
उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु बालिका पिबति उत्तमं मनस्विता किं करोति मनस्विता पिबति उत्तमं भवती उत्तिष्ठतु वदतु सुब्रह्मण्यः खादति कः खादति सुब्रह्मण्यः खादति उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु सीता किं करोति सीता क्रीडति उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु वदतु गायत्री उपविशति गायत्री किं करोति गायत्री उपविशति उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु सः वदति एषः किं करोति सः वदति उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु प्रीतिः लिखति प्रीतिः किं करोति प्रीतिः लिखति उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु वदतु उमामहेश्वरः उपविशति कः उपविशति उमामहेश्वरः उपविशति उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु वदतु अर्जुनः क्रीडति अर्जुनः किं करोति अर्जुनः क्रीडति उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु वदतु किरणः वदति किरणः किं करोति किरणः वदति उत्तमम् उपविशतु भवान् वदतु एषः पिबति उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु वदतु बालकः गच्छति बालकः किं करोति बालकः गच्छति उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु परमेश्वरः आगच्छति उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु पूजा पठति उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एषः क्रीडति एषः किं करोति एषः क्रीडति उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु वदतु एषा आगच्छति उत्तमं सा किं करोति एषा आगच्छति उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु वदतु उमेशः वदति उमेशः किं करोति उमेशः वदति उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु एषः उपविशति एषः किं करोति एषः उपविशति उत्तमम् ఉపవిశతు. చదువుతున్నాడు, చదువుతున్నది, వ్రాయుచున్నాడు, వ్రాయుచున్నది, తినుచున్నాడు, తినుచున్నది, త్రాగుచున్నాడు, త్రాగుచున్నది, ఆడుచున్నాడు, ఆడుచున్నది, చెప్తున్నాడు, చెప్తున్నది, లేచుచున్నాడు, లేచుచున్నది, కూర్చునుచున్నాడు, కూర్చునుచున్నది. ఇప్పుడు మనమంతా నేర్చుకున్నాం కదా. పఠతి అంటే చదువుతున్నాడు, చదువుతున్నది. లిఖతి అంటే వ్రాయుచున్నాడు, వ్రాయుచున్నది. ఖాదతి అంటే తినుచున్నాడు, తినుచున్నది. పిబతి అంటే త్రాగుచున్నాడు, త్రాగుచున్నది. క్రీడతి అంటే ఆడుచున్నాడు, ఆడుచున్నది. వదతి అంటే చెప్తున్నాడు, చెప్తున్నది. ఉత్తిష్టతి అంటే లేచుచున్నాడు, లేచుచున్నది. ఉపవిశతి అంటే కూర్చునుచున్నాడు, కూర్చునుచున్నది అని. అహం గచ్ఛామి, అహం గచ్ఛామి, అహం ఆగచ్ఛామి, అహం ఆగచ్ఛామి, అహం పిబామి, అహం పిబామి. భవాన్ కుత్ర గచ్చతి? అహం విద్యాలయం గచ్ఛామి. అహం పఠామి, అహం పఠామి. అహం లిఖామి, అహం లిఖామి. అహం ఖాదామి,
अहं खादामि, अहं क्रीडामि, अहं क्रीडामि। बालकः गृहं गच्छति इति सः उक्तवान्। अहं वदामि, अहं वदामि, अहम् उपविशामि, अहम् उत्तिष्ठामि, अहम् उत्तिष्ठामि। बालकः गच्छति, अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, अहं पठामि, अहं पठामि, अहं लिखामि, अहं लिखामि, अहं पिबामि, अहं खादामि, अहं गच्छामि, अहं आगच्छामि, अहं उपविशामि, अहं उत्तिष्ठामि। उत्तमम्। भवान् उत्तिष्ठतु, वदतु। अहं पठामि। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। अहं लिखामि। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु। अहम् उत्तिष्ठामि। भवान् किं करोति? अहम् उत्तिष्ठामि। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु, वदतु। अहम् आगच्छामि। भवान् किं करोति? अहम् आगच्छामि। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु। अहं वदामि। उत्तमम्। भवान् किं करोति? अहं वदामि। बालकः किं करोति? बालकः किं करोति? भवान् किं करोति? अहं वदामि। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु। अहं क्रीडामि। उत्तमम्। उपविशतु। भवान्? अहं पिबामि। भवान् किं करोति? अहं पिबामि। उत्तमम्। उपविशतु। भवान् उत्तिष्ठतु, वदतु। अहं खादामि। उत्तमम्। उपविशतु। भवती उत्तिष्ठतु, वदतु। अहं लिखामि। भवती किं करोति? अहं लिखामि। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु। अहं गच्छामि। भवान् किं करोति? अहं गच्छामि। उत्तमम्। उपविशतु। भवती उत्तिष्ठतु। भवती किं करोति? अहं क्रीडामि। उत्तमम्। उपविशतु। भवती उत्तिष्ठतु, वदतु। अहं खादामि। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु। अहम् आगच्छामि। उत्तमम्। भवती उत्तिष्ठतु। अहम् आगच्छामि। उत्तमम्। भवती किं करोति? अहम् आगच्छामि। उत्तमम्। उपविशतु। वदतु। अहं पठामि। उत्तमम्। भवती उत्तिष्ठतु। अहं क्रीडामि। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु, वदतु। अहं वदामि। उत्तमम्। भवती किं करोति? अहं वदामि। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु, वदतु। अहं गच्छामि। उत्तमम्। उपविशतु। सः गच्छति। सः गच्छति। अहं गच्छामि। अहं गच्छामि। उत्तमम्। बालकः गच्छति। बालकः पठति। अहं गच्छामि। अहं पठामि। भवान् पठतु,
भवान् पठतु उत्तिष्ठतु पठतु बहूनां दुर्गाणां विजेता शिवराजः उत्तमं भवान् पठतु उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु भवान् गच्छतु भवान् गच्छतु भवान् आगच्छतु आगच्छतु उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु वदतु मम नाम मनस्विता भवती वदतु मम नाम मनस्विता उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु भवती खादतु भवती खादतु उत्तिष्ठतु गच्छतु भवान् गच्छतु भवान् आगच्छतु भवान् आगच्छतु भवान् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु आगच्छतु आगच्छतु भवती गच्छतु भवती गच्छतु भवती उपविशतु उत्तमं भवती उत्तिष्ठतु भवती उपविशतु गच्छतु गच्छतु आगच्छतु आगच्छतु पठतु पठतु वदतु वदतु खादतु खादतु लिखतु लिखतु क्रीडतु 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 उपविशतु उपविशतु उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु आगच्छतु गच्छतु उपविशतु उत्तिष्ठतु पठतु लिखतु खादतु पिबतु क्रीडतु गच्छतु నేర్చుకున్నాం కదా. సంస్కృతంలో వెళతాను అనడానికి గచ్చామి, బస్తాను అనడానికి ఆగచ్చామి, వెళ్ళు అనడానికి గచ్చతు, రా అనడానికి ఆగచ్చతు అని పలకాలి. ఇప్పుడు సంఖ్యలు 1 నుండి 10 వరకు 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 సంఖ్యలు సంస్కృతంలో ఎలా పలకాలో నేర్చుకుందాం. సంఖ్యాः పఠామः. एकं एकं द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षड् षड् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकं द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षड् षड् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश भवती उत्तिष्ठतु वदतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु वदतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उपविशतु अहम् एकम् इति वदामि द्वे इति वदन्तु एकं त्रीणि पञ्च सप्त
नव पुनः एकं त्रीणि पञ्च सप्त नव उत्तमम् दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतं पुनः एकवारं वदामः उत्तमं भवान् उत्तिष्ठतु वदतु दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु वदतु दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् సాధు ఉపవిశతు నేర్చుకున్నాం కదా సంఖ్యలను ఎలా పలకాలో సంస్కృతంలో. ఇప్పుడు సమయాన్ని గడియారం చూసి ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకుందాం. సమయం పఠామః. పంచవాదనం పంచవాదనం షడ్వాదనం షడ్వాదనం సప్తవాదనం सप्तवादनं कः समयः सप्तवादनं कः समयः सप्तवादनं कः समयः अष्टवादनं कः समयः अष्टवादनं कः समयः नववादनं कः समयः नववादनं उत्तमम् भवती उत्तिष्ठतु कः समयः नववादनं कः समयः नववादनम् उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु कः समयः दशवादनम् उत्तमम् उपविशतु उत्तिष्ठतु कः समयः एकादशवादनम् उत्तमं कः समयः एकादशवादनम् उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु कः समयः द्वादशवादनं कः समयः द्वादशवादनम् उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु कः समयः पञ्चवादनं कः समयः पञ्चवादनम् उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु कः समयः षड्वादनं कः समयः षड्वादनम् उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु कः समयः सप्तवादनं कः समयः सप्तवादनम् उत्तमम् उपविशतु भवान् कः समयः अष्टवादनं कः समयः अष्टवादनम् उत्तमम् उपविशतु भवान् कः समयः नववादनम् उत्तमम् उपविशतु कः समयः दशवादनं कः समयः दशवादनम् उत्तमम् उपविशतु कः समयः कः समयः उत्तमं पञ्चवादनं सपाद पञ्चवादनं सपाद पञ्चवादनं सपाद षड्वादनं सपाद षड्वादनं कः समयः
कः समयः उत्तमम् कः समयः कः समयः भवती उत्तिष्ठतु कः समयः सपाद अष्टवादनं कः समयः सपाद अष्टवादनम् उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु कः समयः सपाद नववादनं कः समयः सपाद नववादनम् उत्तमम् उपविशतु कः समयः सपादषड्वादनं कः समयः सपादषड्वादनं सार्धषड्वादनं सार्धषड्वादनं सार्धसप्तवादनं सार्धसप्तवादनं कः समयः सार्ध अष्टवादनं सार्ध अष्टवादनं कः समयः सार्धनववादनं कः समयः सार्धनववादनम् उत्तमम् भवती उत्तिष्ठतु कः समयः सार्धद्वादशवादनम् उत्तमं कः समयः सार्धद्वादशवादनम् उत्तमम् उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु कः समयः सार्धपञ्चवादनं कः समयः सार्धपञ्चवादनम् उत्तमम् उपविशतु पादोन अष्टवादनं पाद ऊन अष्टवादनं पादोन अष्टवादनं कः समयः पादोन नववादनं पादोन नववादनं कः समयः कः समयः पाद ऊन दशवादनं पाद ऊन दशवादनं पादोन दशवादनं कः समयः कः समयः उत्तमम् भवान् उत्तिष्ठतु कः समयः पादोन एकादशवादनम् उत्तमं कः समयः पादोन एकादशवादनम् उत्तमम् उपविशतु भवती उत्तिष्ठतु कः समयः पादोन द्वादशवादनं कः समयः पादोन द्वादशवादनम् उत्तमं साधु उपविशतु कः समयः 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 उत्तमम् 5 గంటలు అనడానికి పంచవాదనం 5 గంటల 15 నిమిషాలు అనడానికి సపాద పంచవాదనం 5 గంటల 30 నిమిషాలు అనడానికి సార్థ పంచవాదనం 5 గంటల 45 నిమిషాలు అనడానికి పాదోన షడ్వాదనం అని అంటారు.